The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Shall we turn to Luke's Gospel, 17th chapter? దయచేసి చూడండి లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం And verse 32, Luke 17:32. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం 32వ వచనం. Remember Lot's wife. లోతు భార్యను జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి. And we started meditating on the life of Lot before we meditate this life of Lot's wife. లోతు భార్య గురించి ధ్యానం చేయడానికంటే ముందు లోతుని గురించి ధ్యానం చేయడం మనం ప్రారంభించాం. Already we have seen, as per the Jewish tradition, the name of Lot's wife is Edith. యూదుల ఆచారం ప్రకారం లోతు భార్య పేరు ఎడిత్. EDITH. ఎడిత్. So this is what we have seen. Though it is not written in the Bible, some of the names we can see from the old books of this Jewish religion. ఈ యూదా మతంలో ఉండేటటువంటి ప్రాచీనమైనటువంటి ఆ గ్రంథాల్లో నుంచి మనము ఈ పేర్లు చూడొచ్చు. ఇది బైబిల్లో రాయబడకపోయినప్పటికీ. So we started meditating on the life of Lot first. లోతు గురించి ధ్యానం చేయడం మనం మొదట ప్రారంభించాం. Today we will try to finish the life of Lot, and from next week onwards we will see Lot's wife. ఈ దినం వీలైనంత వరకు లోతు గురించి ధ్యానం ముగిస్తాం. వచ్చే వారము లోతు భార్య గురించి ధ్యానం చేస్తాం. Also we have seen the whole life of Lot can be summarized in one sentence, that is, Lot lingered. Genesis 19:16. లోతు జీవితం అంతటిని మనము ఒకే ఒక వాక్యంతో మనం సంక్షిప్తంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం 16వ వచనం, ఈ లోతు తడువు చేసెను. That is the greatest sin or greatest mistake he has committed in his life. లోతు తన జీవితంలో చేసినటువంటి గొప్ప పాపము లేదా గొప్ప తప్పిదము అది. And we thank God for the epistle of Peter. He wrote that Lot is a righteous man. If not, every one of us would have thought that Lot has gone to hell. పేతురు రాసినటువంటి పత్రికను బట్టి ఎంతగానో దేవునికి మనం వందనస్తులము. ఒకవేళ పేతురు నీతిమంతుడగు లోతు అని రాయకుండా ఉన్నట్లయితే మనమందరం కూడా లోతు నరకానికి వెళ్ళి ఉంటాడని అనుకునేవాళ్ళం. So before we see further in the life of Lot, let us look unto the Lord in prayer. లోతు గురించి ఇంకా ముందుకు మనం చూడడానికంటే ముందు ప్రార్థనలో దేవుని వైపు చూద్దాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమ కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి, our gracious God, మా కృప కలిగిన మా దేవా, out of thy mere grace, O Lord, we are able to meditate the life of Lot. కేవలం నీ కృపను బట్టి మేము లోతు జీవితాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. Though much is not written about this man, though he is a righteous man, but we thank thee we could glean some of the lessons for our own benefit from the life of Lot. లోతు నీతిమంతుడైనప్పటికీ చాలా ఎక్కువగా లోతు గురించి రాయబడకపోయినప్పటికీ మా ఆత్మీయమైనటువంటి క్షేమాభివృద్ధి కొరకు మేలు కొరకు నీ వాక్యంలో నుంచి కొన్ని సంగతులు పరిగెరుకోవడానికి మీరు కృప చూపించారు. మీకు వందనాలు ప్రభువా. This evening also we are looking unto thee. ఈ సాయంకాల సమయం కూడా నీ వైపే మేము చూస్తున్నాం. Open thou thy scriptures unto us. ప్రభువా, నీ లేఖనాల్ని మాకు తెరవజేయండి. At the same time open thou our eyes of understanding. అదే సమయంలో అర్థం చేసుకునేటటువంటి మా మనోనేత్రాలు కూడా వెలిగించండి. Foolish and feeble as we are depending upon thy mere grace and leading. ప్రభువా, మేము కేవలము బుద్ధిహీనులము బలహీనులమని కేవలం నీ ఉచితమైన కృప మీద మేము ఆధారపడి నీ వైపు చూస్తున్నాం. We thank thee for everyone whom thou hast brought into thy house. నీ మందిరంలోనికి నీవు తీసుకొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి వందనాలు. Also many of our dear ones, they are hearing, O Lord, over the YouTube we are praying for them. మా ప్రియులు అనేక మంది యూట్యూబ్ ద్వారా వింటున్నారు, వారి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. O Lord, we are claiming thy promises for this ministry. నీ వాగ్దానాలు నీ పరిచర్య కొరకు మేము చేపడుతున్నాం. And we are claiming, O Lord, the enormous power in thy name on our behalf this evening. ఈ సాయంకాల సమయంలో మా పక్షాన తండ్రి నీ నామంలో ఉన్నటువంటి అపారమైన శక్తిని మేము కోరుకుంటున్నాం. We expect great things from thee. నీ నుంచి గొప్ప సంగతులు ఆశిస్తున్నాం. And also many of our dear ones, they are in so many difficulties. We are remembering them because of corona and other difficulties. మా ప్రియులు అనేక మంది అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు, కరోనా వల్ల అనేక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. Also we remember brother Mark, his health condition is serious in Amelio Hospital in Kurnool. కర్నూలులో ఉన్నటువంటి మార్క్ అనేటటువంటి సహోదరుడు అమీలి హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ప్రభా. ఆయన పరిస్థితి ఎంతో చాలా కష్టంగా ఉంది ప్రభా. O Lord, thou may be near unto him and heal him.
నీవే ప్రభు ఆయనకి సమీపంగా ఉండి ఆయన ముట్టుము, స్వస్థపరచము. And oh Lord, help us in this evening Bible study, ఈ సాయంకాలం బైబిల్ పఠనంలో మీరే మాకు తోడుగా ఉండండి. bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood, ascribing all glory unto thy holy name. In Jesus' precious name we pray. మమ్మల్ని అందరినీ నీ ప్రశస్తమైనటువంటి రక్త ప్రోక్షణ కిందకి తీసుకొస్తూ నాయన నీ యొక్క మహిమను ప్రభావం, నీ యొక్క కృపను మేము కోరుకుంటూ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకే ఆరోపిస్తూ మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. We have seen already that the greatest mistake in the life of Lot is when he is to be slow, he was very swift. And when he is to be swift, he was very slow. లోతు జీవితంలో అత్యంత చాలా తప్పిదం ఆయన చేసినటువంటి దాన్ని మనం చూస్తూ వచ్చాం. ఆయన ఎంతో వేగంగా త్వరితగతిన తీర్మానం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడేమో చాలా ఆలస్యంగా ఉన్నాడు. చాలా నిదానంగా నెమ్మదిగా తీర్మానం చేయాల్సినప్పుడు చాలా త్వరితగతిన వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు. Nowhere it is written that Lot is a murderer, Lot is an idolater, Lot is an adulterer, Lot is a liar. No serious sins are ascribed against Lot, but you can see he was almost saved as by fire. లోతు గురించి ఎక్కడ కానీ ఆయన నరహంతకుడని కానీ విగ్రహారాధికుడని కానీ వ్యభిచారం చేసిన వాడని కానీ అబద్ధాలు చెప్పిన వాడని కానీ ఎక్కడ ఆయన గురించి రాయబడలేదు. అయితే ఎంతో ఈ విధంగా తడవ చేయడం ద్వారా ఆయన ఆ విధంగా ఆలస్యం చేశాడు అక్కడ. So you and I, we may not consider that these things what Lot has committed as serious things, but they are truly serious. లోతు సంగతుల గురించి మనం అంత తీవ్రంగా ఆలోచించము. నిజానికి చూసినట్లయితే అవి చాలా తీవ్రమైనటువంటి సంగతులు అవి. Yes, we see, we must be swift when we are to be swift. మనం ఎప్పుడైతే వేగంగా ఉండాలో అప్పుడు వేగంగా ఉండాల్సిందే. And also in the past weeks we have seen who was Lot. గత వారాల్లో మనం చూస్తూ వచ్చాం ఎవరు ఈ లోతు అంటే. And some 7 important things we have seen. 7 ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు చూస్తూ వచ్చాం. And he is the nephew of Abraham. That is a blessed thing we have seen already. ఎంతో ధన్యకరమైనటువంటి సంగతి, అబ్రహాం యొక్క తమ్ముని కుమారుడు, ఆ సంగతి మనం చూసాం. Because he was having association with a man of God who was talking and walking with God. దేవునితో మాట్లాడుతూ దేవునితో నడుస్తూ ఉండేటటువంటి దైవజనుతో ఈయన సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. And he is having friendship with such a person, or relationship with such a person who is the friend of God. దేవునికి స్నేహితుడైనటువంటి వ్యక్తితో ఈయన స్నేహం చేయడము, ఆ విధంగా సంబంధ బాంధవ్యం కలిగి ఉండడం గొప్ప సంగతి. That is a great privilege. అది గొప్ప ఆధిక్యత. And secondly we have seen he is not a wicked man. రెండోదిగా చూస్తూ వచ్చాం ఆయన దుష్టుడు కాదు. As we have seen already, no major sin is ascribed against him. ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఏ విధమైనటువంటి పెద్ద పాపాలు ఏవి రాయబడలేదు. And thirdly we have seen, though he was living in a wicked place for a long time, he is not wicked. ఆయన ఎంతో దీర్ఘకాలంగా దుష్ట సమాజం మధ్యలో జీవిస్తూ వచ్చినప్పటికీ ఆయన దుష్టత్వంలోనికి మారిపోలేదు, ఆ విధంగా ఆయన లేడు అని మనం చూస్తూ వచ్చాం. And who was Lot? ఎవరు లోతు? Fourthly we have seen, he vexed his righteous soul when he saw the lawless living of the Sodomites. నాలుగవదిగా చూస్తే ఆ సొదొమలో ఉన్నటువంటి వారు చేస్తున్నటువంటి ఆ దుష్ట క్రియలను చూస్తే తన మనసులో నొచ్చుకుంటూ వచ్చినటువంటి వానిగా చూస్తాం. And not only that, fifthly we have seen, ఐదవదిగా మనం చూస్తూ వచ్చాము, as the days are passing by, his pain has not become lukewarm, but day by day he was having that vexation of soul. ఆయన ఐదవదిగా చూస్తూ వచ్చే దినములు గడిచేసరికి ఆయన యొక్క నులివెచ్చని స్థితిలోనికి రాలేదు, కానీ ఆయన యొక్క బాధ అనేది దినదినము ఆ విధంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. And he has not become cool about sin. ఆ పాపం విషయమై ఆయన చల్లని స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోలేదు. Yeah, many of us we will be shocked at the beginning, but as the days pass by, slowly we will be compromising with the atmosphere. మొదటగా మనం ప్రారంభంలో చూస్తే ఎంతో విభ్రాంతికి గురవుతాము, అయితే ఆ పరిస్థితులు అవన్నీ చూసేసరికి మెల్లమెల్లగా మనం రాజీ పడిపోతాం. And sixthly we have seen he is a righteous man, as it is written by Peter. పేతురు రాసినటువంటి విధానంలోనే ఆరోదిగా చూస్తే ఆయన నీతిమంతుడు. What does it mean? ఏంటి దాని అర్థము? He is a man sealed as the heir of heaven. అంటే పరలోకపు వారసత్వానికి ఆయన ముద్రించబడిన The వాడు. seal of the Holy Spirit is on him. పరిశుద్ధాత్ముని ముద్ర ఆయన మీద ఉంది. And seventhly we have seen he is a true Christian. ఏడవదిగా మనం చూస్తూ వచ్చాము ఆయన నిజమైన క్రైస్తవుడు. Oh, such a great man. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. And the second thing, in the second study we have seen, what was Lot's character? రెండవదిగా రెండో బైబిల్ పఠనంలో మనం చూస్తూ వచ్చాము లోతు యొక్క గుణ లక్షణాలు ఏంటి. Number 1, మొట్టమొదటిది, though he has seen the awful state of Sodom, he still lingered there, though it is a bad place. అది సొదొమ ఎంతో దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి, ఎంతో దుష్టత్వంతో నిండినటువంటి పరిస్థితిని చూస్తూ వచ్చినప్పటికి కూడా ఆయన అక్కడే తడువు చేశాడు. Yes, we have seen an example. Don't linger
where Satan is having the grip. సాతానుడు ఎక్కడైతే పీఠం వేసుకొని కూర్చుంటాడో పట్టు కలిగి ఉంటాడో అక్కడ మనము ఉండకూడదు. Yes, many, after seeing this over the YouTube, many brothers and sisters are phoning. Eagle and snakes example is very good. చాలా మంది యూట్యూబ్లో ఇది విన్న తర్వాత అందరూ చాలా మంది ఫోన్ చేసి ఈ యొక్క గద్ద ఈ యొక్క పాము ఆ ఉదాహరణ చాలా చక్కగా ఉందని చెప్తూ వచ్చారు. We should not fight with Satan where Satan is having a grip. At that time we have to flee from Satan. But in some places resist the devil. James 4:7. సాతానుడు ఎక్కడైతే పట్టు కలిగి ఉంటాడో అటువంటి సందర్భాల్లో అటువంటి ప్రదేశాల్లో సాతానుతో మనం పోరాడకుండా అక్కడి నుంచి పారిపోవాలి. ఎక్కడైతే కొన్ని సందర్భాల్లో యాకోబు 5వ అధ్యాయం 7వ వచనం ప్రకారం ఆ దేవునికి లోబడి ఉండి అపవాదిని ఎదిరించాలి మనం. Yes, some people will say they are very fanatics. మూడులు. కొంతమంది మూడులు ఉంటారు. What they will say? వాళ్ళు ఏం చెప్తారు Won't తెలుసా? God help him if I fight from this place? నేను ఈ స్థానంలో ఇక్కడే ఉండి నేను పోరాటం చేస్తే దేవుడు నాకు సహాయం చేయడా? Oh, that is tempting God. అది దేవుణ్ణి శోధించడం అది. So here the first thing about the character of Lot is he saw the awful state of Adam and its wickedness, yet he lingered there. He has not run away from that place. మొదటిగా చూస్తూ వచ్చినట్లయితే సొదొమ యొక్క దౌర్భాగ్యమైన దుష్టత్వమైనటువంటి స్థితిని కూడా చూసి ఆయన అక్కడే తడువు చేశాడు కానీ అక్కడి నుంచి పారిపోలేదు. And secondly we have seen he knew about the fearful judgment that is going to come. The angels declared, yet he was lingering. రెండవదిగా చూస్తే భయంకరమైనటువంటి ఆ తీర్పు గురించి ఆయనకు తెలుసు. దేవదూతలు అప్పటికే దాన్ని ప్రకటన చేసేశారు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అక్కడే తడువు చేశాడు. And he knew very well it is not a casual talk. Thirdly, whatever God says he is going to fulfill. He knew it very well because of his association with Abraham. మూడవదిగా చూస్తే ఇదేదో సామాన్యమైనటువంటి ఏదో ఒక మాట అన్నట్టు కాదు కానీ దేవుడు ఖచ్చితంగా ఏది చెప్తే అది ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడనే విషయం ఈయన బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే ఈయన అబ్రహాంతో సాన్నిధ్యంలో ఉన్నాడు కాబట్టి. Fourthly, he believed in the danger. That's why he exhorted, he warned his relatives, yet he was lingering there. నాలుగవదిగా ప్రమాదాన్ని ఆయన గుర్తించాడు. తన బంధుమిత్రుల్ని ఆయన హెచ్చరిక చేస్తూ వచ్చాడు. అయినప్పటికీ ఆయన అక్కడే తడువు చేశాడు. And fifthly, ఐదవదిగా he saw the angels waiting for him, yet he lingered there. దేవదూతలు ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండడాన్ని చూస్తూ వచ్చాడు. అయినప్పటికీ ఆయన ఇంకా అక్కడే తడువు చేశాడు. The angels are there with only one purpose. Because of the prayer of Abraham in 18th chapter, God sent the angels to deliver Lot, and he knew very well they are there for him and his family members, yet he was lingering. ఆదికాండం 18వ అధ్యాయంలో అబ్రహాం చేసినటువంటి ప్రార్థన బట్టి కేవలం లోతును తప్పించడానికే ఆ యొక్క దేవదూతలు అక్కడ ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా లోతు ఇదంతా ఎరిగిన వాడే కూడా ఇంకా అక్కడ తడువు చేశాడు. And sixthly, we have seen his character. ఆరోదిగా ఆయన యొక్క గుణ లక్షణాలు మనం చూస్తూ He వచ్చాం. heard the voice of those ministers of wrath, and that voice is ringing in his ears, yet he was lingering. ఆ యొక్క నాశనం కలిగించేటటువంటి ఆ దూతల యొక్క స్వరాన్ని ఆయన ఇంటూ వచ్చాడు. అయినప్పటికీ ఇంకా అక్కడే తడువు చేశాడు. And seventhly, we have seen, as we have already told, when he is to be quick, he was very slow. ఏడవదిగా మనం చూస్తూ వచ్చాము, ఎక్కడైతే ఆయన త్వరపడి వేగిరపడాలనో అక్కడ ఆయన చాలా ఆలస్యంగా నెమ్మదిగా ఉన్నాడు. Instead of hurrying, he was loitering there. వేగిరపడాల్సింది పోయి ఆయన ఇంకా అక్కడ తడువు చేసి మెల్లగా ఉన్నాడు అక్కడ. Why we are meditating on the life of Lot? ఎందుకు మనం లోతు గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం? Because many of us are like that. మనలో చాలా మంది అలా ఉన్నాం. We will be talking about great things. We will be talking about the second coming of Lord Jesus Christ. We will be preaching about the second coming, but our lives are not in tune with what we are preaching. మనము చాలా గొప్ప సంగతుల గురించి చెప్తూ ఉంటాం. గొప్ప సంగతుల గురించి యేసు ప్రభు రెండో రాకడ గురించి కూడా బోధిస్తూ ఉంటాం. అయితే మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో మనం జీవిస్తున్నటువంటి జీవితానికి పొంతన లేకుండా ఉంది. If you are not serious about your Christian life, remember, lingering is a sure sign of destruction of a happy Christian life. నీ క్రైస్తవ జీవితం పట్ల నువ్వు తీవ్రంగా తీసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ తడువు చేయడం అనేటటువంటిది నిస్సందేహంగా అది నువ్వు అశ్రద్ధగా ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణం అది. Let us not be slothful. ఆ విధంగా సోమరిగా మనం ఉండకూడదు. Yes. And thirdly, we have seen last week, గత వారం మూడవదిగా మనం చూస్తూ వచ్చాం, why Lot lingered there. ఎందుకు లోతు అక్కడ తడువు చేశాడు? Simple answer we have seen, because of the wrong choices he made in his life. సరళమైనటువంటి సామాన్యమైనటువంటి జవాబు మనం చూస్తూ వచ్చాము. తన జీవితంలో తను చేసినటువంటి తప్పుడు ఎంపికలు. He always walked by sight, not by faith. ఎల్లవేళలా ఆయన విశ్వాసమును బట్టి కాకుండా వెలిచూపును బట్టి నడుస్తూ వచ్చాడు. As a matter of fact, when Abraham has given the choice to Lot to select, he should not choose. He must give preference to Abraham. Where shall I go? I want to be with you only. Like Ruth,
he must have declared his decision. ఎప్పుడైతే అబ్రహాము లోతుకి నువ్వు ఏ వైపు వెళ్తావు నువ్వు కోరుకో అని చెప్పి ఆ యొక్క ఎంపిక ఇచ్చినప్పుడు నిజానికి ఆయన ఆ విధంగా ఎంపిక చేసుకొని తీర్మానం చేయకుండా ఉండాల్సింది. నువ్వు పెద్దవాడు కదా, నువ్వు చెప్పు, నిన్ను వదిలిపెట్టి నేను ఎక్కడికి వెళ్తానని చెప్పి లోతు ఏ విధంగా అయితే నయోమిని విడిచిపెట్టకుండా ఉండేదో ఆ విధంగా ఆయన చెప్పుండాల్సింది. Your God is my God. నీ దేవుడే నా దేవుడు. Yes, except death, nothing will separate us. మరణం తప్ప ఏది మనల్ని ఎడబాయకూడదు. Where you live, where you go, I will go with you. Where you live, I will live with you. That should be the decision of Lot. లోతు యొక్క తీర్మానం ఏమై ఉండాలంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు నేను కూడా అక్కడికి వస్తాను, నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తావు నేను కూడా అక్కడే నివసిస్తాను అన్నటువంటి విధానంలో లోతు తీర్మానం ఉండాల్సింది. It is not needed for Lot to dwell among the sinful people of Sodom. సొదొమ వంటి పాప ప్రజల మధ్యలో లోతు నివసించాల్సినటువంటి అక్కర్లేదు. He has not left his country. He has not left his property, not to purchase a house in the streets of Sodom. Remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, తన ఇంటిని తన ఆస్తిపాస్తులు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి వచ్చింది సొదొమలో ఉండేటటువంటి ఒక వీధిలో ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి కాదు. Yes. If you take such a decision, ఒకవేళ నువ్వు అటువంటి తీర్మానం తీసుకుంటే, as far as your eternal concerns are concerned, you will be going backwards, not forward. నీ నిత్యత్వానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను చూస్తూ వస్తే నువ్వు ముందుకు కాదు వెళ్తుండేది, వెనక్కి వెళ్తున్నావు. Not only that, when you are living among the sinful people, the pulse of your soul becomes very feeble. నీవు ఈ పాపయుక్తమైనటువంటి ప్రజల మధ్యలో నివసించేటప్పుడు నీ ఆత్మ చాలా బలహీనంగా అయిపోతాడు. Yes, the body pulse may be very good, but the pulse of the soul will be very feeble. అయితే నీ శరీరంలో ఉండేటటువంటి పల్సు ఆరోగ్యం బయట చక్కగా బాగుండొచ్చు, అయితే నీ యొక్క ప్రాణం అనేటువంటిది ఎంతో బలహీనమైపోతుంది. The sight, the eyes of your spiritual discernment, they will become very dim. అయితే ఆత్మీయమైనటువంటి ఆ విచక్షణ జ్ఞానము, ఆ తీర్మానం చేసేటటువంటి ఆ విచక్షణ జ్ఞానాన్ని నువ్వు కోల్పోతావు. You will be cutting off your own hair like Samson, I am telling. అంటే ఒక్క మాటలో నేను మీతో చెప్పేది ఏంటంటే సంసోను వలె నీ సొంత వెంట్రుకలు నువ్వు కత్తిరించుకుంటున్నావని. Remember Lot. లోతుని జ్ఞాపకం చేసుకో. There is no need for us to mingle with the worldly people, though we are living in the world. మనం ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ లోకస్తులతో మనము కలిసిపోవాల్సినటువంటి అక్కర్లేదు. In 3 important areas, last week we were sharing how to decide or take the decisions. గత వారంలో 3 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాల్లో ఏ విధంగా మనం తీర్మానాలు తీసుకోవాలి, నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనే సంగతులు చూస్తూ వచ్చాం. Number 1, about our residence place of our stay. మొట్టమొదటిగా మనము నివాస స్థలం, మనం ఉండేటటువంటి ప్రదేశం గురించి. Remember that we are not going to live on this earth permanently. మనము ఈ భూమి మీద శాశ్వతంగా మనం ఉండము, జీవించం. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. If you live permanently, then if you are having a very big building, that is wonderful, it is wise, but our life is so short. ఒకవేళ శాశ్వతంగా నువ్వు ఉండే పని అయితే ఎన్నో బహుళాంతస్తులు కలిగినటువంటి భవంతి కలిగి ఉండడం మంచిదే, అయితే మనం ఈ భూమి మీద నివసించే కాలం చాలా స్వల్పం. So that's why where to stay, it is very important. It is always better to stay just in the vicinity of the house of God. ఎక్కడ నివసిస్తున్నామని చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి. అందుకే దేవుని యొక్క మందిరానికి ఆవరణలోని పరిసరాల దగ్గరలోనే ఉండడం అనేది ఎల్లవేళలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి. It is not enough that the house is comfortable. నీ ఇల్లు చాలా సౌఖ్యంగా సుఖంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు, and ventilation is wonderful. ఈ యొక్క గాలి వెలుతురు చక్కగా రావచ్చు. Yes, it may be a very good location. అది చాలా మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఉండొచ్చు. But as children of God, our priorities are different. అయితే దేవుని ప్రజలుగా మన ప్రాధాన్యతలు వేరు. Some of you are searching for a house and prayer requests are also given at the table. Maybe a house or a flat or something plot like that. Always choose near the house of God, in the vicinity of the sound of the gospel. మీరు ఒకవేళ ఇల్లు తీసుకోవాలని చెప్పి బల్ల దగ్గర కూడా ప్రార్థన మనవులు ఇస్తూ ఉండొచ్చు, ప్రార్థన చేస్తూ ఉండొచ్చు. హౌస్ కానీ, ఫ్లాట్ కానీ, ప్లాట్ కానీ ఏదైనా సరే దేవుని మందిరము సువార్త మీకు వినిపించేటటువంటి ఆ వినికిడుల ఆవరణంలోనే దగ్గరలోనే మీరు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. Yes, with the same amount you may be getting a 4-bedroom house far from the house of God, but 1-bedroom house near the house of God is better than 4-bedroom house far from the house of God. దేవుని మందిరానికి దూరంగా నీకు అదే మొత్తంలో 4 బెడ్రూమ్ల ఫ్లాట్ రావచ్చు నీకు, అయితే దేవుని మందిరానికి దగ్గరలో ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాటే రావచ్చు. అయితే దేవుని మందిరానికి దగ్గరలో ఉన్న సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాటే ఎంతో శ్రేష్టమైంది, మేలైంది కూడా నీకు. Many times I used to quote this verse to my son. చాలా సందర్భాల్లో నా కుమారుడికి ఈ వచనం చెప్తూ ఉంటాను. Psalm కీర్తనలు 37 37వ అధ్యాయం and verse 16. 37వ కీర్తన 16వ వచనం. Yes.
A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టము. Quite often I used to quote this. తరచుగా ఈ మాట చెప్తూ ఉంటాను. You may be having very little as a righteous man, నీవు నీతిమంతుడుగా నీ దగ్గర బహు కొంచెం ఉండొచ్చు. but that is what God is telling. అయితే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? That is better than the multitude of riches of the wicked people, of the worldly people. లోకస్తులు బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే నీ దగ్గర ఉన్నదే శ్రేష్టం. 10 rupees in your pocket with the blessing of God is better than 100 rupees without the blessing of God. నీ జేబులో ఉండేటటువంటి 10 రూపాయలు దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడింది. దేవుని ఆశీర్వదించబడిన 10 రూపాయలతో సరిపోల్చుకుంటే దేవుని ఆశీర్వాదం లేని 100 రూపాయల కన్నా this is better. ఇది చాలా ఎక్కువైంది. A single bedroom flat with the blessing of God is better than a 4-bedroom flat without the blessing of God or far from the house of God. These are all practical issues. See, in your lifetime you may purchase only once or two at the most. Take the right decision. దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడినటువంటి సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ దేవుని మందిరానికి సమీపంలో ఉండేటటువంటిది, దేవుని మందిరానికి దూరంగా ఉండేటటువంటి 4 బెడ్రూములు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క ఇంటి కంటే కూడా ఇదే శ్రేష్టమైంది. జీవితంలో నువ్వు ఇది ఒకసారి లేదా బహుశా 2 సార్లు కొనొచ్చేమో, అంతకంటే లేదు. రెండోసారి నారాయణ కూడా. We have to purchase there. The second flat is there. There also flat system is going on. అక్కడ కూడా ఫ్లాట్ సిస్టమ్ ఉంది నారాయణ. So that is better. అది శ్రేష్టమైంది. So when you are choosing the place of your residence, this is where Lot has committed a mistake. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి. లోతు ఇక్కడే తప్పిదం చేశాడు. Yes, in 13:12 of Genesis he was near Sodom. In 14:12 he is in Sodom. In 19:1 he is at the gates of Sodom. ఆదికాండం 13వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో సొదొమకు సమీపంలో ఉన్నాడు. అదేవిధంగా 14వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో చూస్తే సొదొమలో ఉన్నాడు. 19వ అధ్యాయం 1వ వచనంకి వచ్చేసరికి ఆదికాండంలో సొదొమ గవిని దగ్గర కూర్చున్నాడు ఆయన. We must be very careful. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. And secondly we have seen రెండోదిగా చూస్తూ వచ్చాం choosing the job. మనం ఏ ఉద్యోగం చేయాలని ఎంపిక చేసుకోవడం. What kind of job? ఎటువంటి ఉద్యోగం చేయాలి? All jobs are not for the children of God, remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, అన్ని ఉద్యోగాలు కూడా దేవుని పిల్లలు చేయదగినవి కాదు. It is not enough if the salary is high and the promotions are more. నీకు వచ్చే జీతం చాలా ఎక్కువగా ఉండి నీకు పదోన్నత అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటే అంత మాత్రమే సరిపోదు. Because these are not everything for a born again child of God. దేవుని బిడ్డకి తిరిగి జన్మించినటువంటి వ్యక్తికి ఇదే సమస్తం కాదు. Because you and I are concerned about our immortal soul. నీవు నేను అమర్త్యమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆత్మను గురించి మనం పట్టింపు కలిగి ఉన్నాం. So let us not sell our Sunday for a morsel of Esau's food. ఏశావు యొక్క ఒక్క పూట కూటి కొరకు నీ ఆదివారాన్ని నువ్వు అమ్ముకోవద్దు. Today when we see the world, ఈ రోజుల్లో మనం ఈ లోకంలో చూస్తే in many offices Sunday is a working day. చాలా ఆఫీసుల్లో ఆదివారం పనిదినం. And especially in the software side. మరియు ముఖ్యంగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఉద్యోగాల్లో. And see, I am not asking you to take a drastic decision immediately. నేను మిమ్మల్ని వెంటనే మీరు తీర్మానం తీసుకోండి అని చెప్పేసి నేను చెప్పట్లేదు. Suppose if you are working in such a company where you have to forego Sunday. నీవు ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నావు అక్కడ నీకు ఆదివారం మందిరానికి రావడానికి వీలు లేకుండా నువ్వు పోగొట్టుకుంటూ ఉంటే, choose right from now onwards, apply for a job where you can have Sunday free. నీవు ఇప్పుడే చూస్తూ వచ్చి నీకు ఎక్కడైతే ఆదివారం నీకు సెలవు ఉంటుందో అటువంటి దానికి దరఖాస్తు చేస్తున్నావు. When you are having a desire, God will show you the way. Though 1,000 rupees is less there, the salary, but it is a blessed thing. You can come to the house of God on Sunday. నీకు ఒకవేళ అటువంటి ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రభువు నీకు సహాయం చేస్తాడు. అక్కడ నీకు 1,000 రూపాయల జీతం తక్కువ ఇచ్చినా సరే అది ఎంతో ధన్యకరమైనటువంటి సంగతి. ఆదివారం మందిరానికి రావచ్చు. After getting that job, you can resign this job. Not emotionally, don't resign immediately. ఆ ఉద్యోగం ఆదివారం సెలవు ఉన్న ఉద్యోగం దొరికిన తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఆదివారం సెలవు లేని ఉద్యోగానికి నువ్వు రాజీనామా చేయి. అంతేగాని భావోద్రేగానికి గురే ఇప్పుడే నువ్వు అటువంటి తీర్మానం చేయదు. Don't let us not sell the Lord's day, because only few years we are going to live. That's all. దేవుని ప్రభు దినాన్ని ఆ విధంగా అమ్ముకోకండి, ఎందుకంటే మనం ఈ లోకంలో జీవించే దినాలు చాలా స్వల్పమైనవి. Though your purse is fat, if there is a leanness to your soul, that is not a wise decision. ఒకవేళ నీ పర్సు నిండా నువ్వు ధనం కలిగి ఉండి కూడా నువ్వు ఆత్మలో ప్రాణంలో ఎంతో బలహీనంగా ఉంటే అది చాలా తెలివైన తీర్మానం కానే కాదు. ప్రాణములకు క్షీణత. ప్రాణములకు క్షీణత. In 106 verse 15.
106వ కీర్తన 15వ వచనం. Whatever they wanted, the Lord gave unto them, but He has sent leanness to their soul. వారికి కావాల్సింది వారు వెంటనే పొందుకున్నారు కానీ వెంటనే అయినను వారి ప్రాణమునకు ఆయన క్షీణత కలుగజేసెను. So let us be careful about our place of residence and also about our job. కాబట్టి మనం ఎక్కడ నివాసం చేస్తున్న ఆ విషయమై చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. మనం ఏం పని చేస్తున్న ఆ విషయమై కూడా చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. And the third area what we have seen is choosing our spouse, life partner. మూడవదిగా మనం చూస్తూ వచ్చాము జీవిత భాగస్వామిని ఎంపిక చేసుకునే విషయం. It is not enough if your eye is pleased. నీ కంటికి నచ్చిందని అంటే అంత మాత్రం సరిపోదు. Many of us, we are going to so many places in ministry. It is just because the main reason is our spouses are cooperating. If they won't cooperate, we cannot go. అనేక ప్రదేశాలకి పరిచర్య నిమిత్తం వెళ్తూ ఉన్నామంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి జీవిత భాగస్వామి సహకరిస్తున్నారు కాబట్టి వెళ్తున్నాం. ఒకవేళ సహకరించకుండా పోకుంటే ఆ విధంగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు, వెళ్ళలేం. That's why you must be very careful in praying and choosing the spouse, the life partner. అందుకే జీవిత భాగస్వామిని ఎంపిక చేసుకునే విషయంలో నువ్వు చాలా జాగ్రత్త కలిగి నువ్వు చాలా ప్రార్థన చేసి ఎంపిక చేసుకోవాలి. Because this spouse is not an eternal spouse, there is a life yet to come. ఎందుకంటే ఈ జీవిత భాగస్వామి నిత్యం ఉండేటటువంటి జీవిత భాగస్వామి కాదు, రాబోయేటటువంటి జీవితం మనకు వేరే ఉంది, నిత్య జీవం. Yeah, we have to think of our soul. మన యొక్క ప్రాణం గురించి మనం ఆలోచించాలి. Yes, thus marriage alliance, the marriage partner must promote your spirituality, but they should not demote your spirituality. నీ జీవిత భాగస్వామి నీ వివాహ సంబంధం వచ్చిన ఆ జీవిత భాగస్వామి నీ ఆత్మీయమైనటువంటి వృద్ధి క్షేమాభివృద్ధి కొరకు నిన్ను ప్రోత్సహించేటట్టు ఉండాలి కానీ నిన్ను వెనక్కి తిరిగి తీసుకొచ్చేటట్టు ఉండకూడదు. And today, ఈ దినం yes, what kind of fruit was Lot's? లోతు ఎటువంటి ఫలాలు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు అవి. What kind of fruit a lingerer will bear? తడువు చేసేటటువంటి వ్యక్తి ఎటువంటి ఫలాలు ఫలిస్తాడు. Today many are telling, ఈ దినాన్ని చాలా మంది అంటుంటారు, yes, you also will come across with such Christians. నీవు కూడా అటువంటి క్రైస్తవుల్ని నువ్వు కలుసుకోవడం తటస్థించవచ్చు. I am saved. నేను రక్షించబడ్డాను. Because I am saved, surely I will go to heaven. నేను రక్షణ పొందాను కాబట్టి నిస్సందేహంగా నేను పరలోకానికి వెళ్తాను. Yeah, going to heaven is sufficient for me. నాకు పరలోకానికి వెళ్ళడం నాకు చాలు. If you are thinking like that, you have to hear very carefully now. నీవు ఒకవేళ ఆ విధంగా నువ్వు ఆలోచిస్తుంటే నువ్వు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా విను. I contacted many people. You also must have contacted many people. నేను అటువంటి వారిని అనేక మందిని కలుసుకున్నాను, మీరు కూడా అటువంటి వారిని చాలా మందిని కలుసుకోండి. What they will say? వాళ్ళు ఏం Yes, చెప్తారు? brother, there was a day in my life I confessed my sins. I am saved, and surely I will go to heaven. That is sufficient. అవును సహోదరుడా, నా జీవితంలో నా పాపాలు ఒప్పుకున్నటువంటి దినం ఉంది, నిస్సందేహంగా నేను పరలోకానికి వెళ్తానని చెప్తారు. Oh, my life will be ups and down. God will be forgiving me. I will be raising, again forgiving, again raising. So finally I will go to heaven. నా జీవితంలో అనేకమైనటువంటి ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయి, నేను కొన్నిసార్లు పడిపోతుంటాను, లేస్తుంటాను, దేవుడు నన్ను క్షమిస్తుంటాడు, చివరికి నేను పరలోకానికి వెళ్తాను. As I already told you, నేను ఇదివరకే మీతో చెప్పినట్టు I am not telling that you will not go to heaven. మీరు పరలోకానికి వెళ్ళరని నేను చెప్పట్లేదు. Last week I was sharing with you, గత వారం మీతో నేను పంచుకుంటూ వచ్చాను. to purchase 10 grams of gold, you have to shell down nearly half lakh. ఒక 10 గ్రాములు బంగారం మీరు కొనాలంటే దాదాపు 6 లక్షలు అంటే 50,000 వరకు మీరు ఖర్చు You పెట్టాలి. have to sacrifice a lot, maybe an half year savings you have to sacrifice. దాదాపు నీవు ఒక 6 నెలల పాటు ఆ యొక్క పొదుపు చేసినటువంటి ఆ ధనాన్ని అంతటి నువ్వు వెచ్చించి ఆ బంగారం కొనాలి. Just to get only 10 grams of gold. కేవలం 10 గ్రాములు బంగారం కొనడానికి మాత్రమే. But today what you are telling? ఈ దినం నువ్వేం చెప్తున్నావు? I am going to walk in the streets of gold. When the gold is to be under your feet, how much sacrifice you have to make? నువ్వేం చెప్తున్నా అంటే రేపటి దినం నేను ఆ బంగారు వీధుల్లో నేను నడుస్తానని చెప్తున్నా. అంటే బంగారం నీ కాళ్ళ కింద ఉండాలంటే దాని మీద నువ్వు నడవాలంటే ఎంత నువ్వు సమర్పణ చేయాలి? Not 1 gram or 10 grams of gold. ఏదో 1 గ్రాము 10 గ్రాముల బంగారం కాదు. You will be walking in the golden streets. ఆ బంగారు వీధుల్లో నువ్వు నడుస్తూ ఉంటావు. If the gold has to come under your feet, what amount of sacrifice is required? ఆ బంగారం నీ కాళ్ళ కిందకి రావాలి, దాని మీద నువ్వు నడుస్తూ వెళ్ళాలంటే ఎంత సమర్పణ అవసరం? Yes, that is maintaining our holiness. మన పరిశుద్ధతని కాపాడుకుంటూ రావడం అనేది. If you are leading a holy life, నీవు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటే the holiness leads you to usefulness unto God. నీవు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తుంటే ఆ పరిశుద్ధత అనేది దేవునికి నువ్వు ఉపయోగపడేటటువంటి విధానంలో తీసుకెళ్తుంది. What about Lot? లోతు మాట ఏంటి? He was satisfied, just I am born again, wherever I live, finally I will go to heaven. నేను తిరిగి జన్మించాను, నేను ఎక్కడ నివసించినా నేను పరలోకానికి వెళ్తాను చిట్ట చివరికి. And what kind of fruit? ఎటువంటి ఫలము?
What kind of fruit we can see in the life of Lot? లోతు జీవితంలో ఎటువంటి ఫలాన్ని మనం చూస్తాం? The first thing is, మొట్టమొదటి సంగతి, Lot did not do much good for Sodom's inhabitants. సొదొమలో నివాసం చేసేటటువంటి వారికి ఎక్కువగా ఏ మేలు మంచి చేయలేకపోయినాడు. He lived many years there. అక్కడ ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాలు జీవించాడు. As we know, when he was sitting at the gate of Sodom means probably he must have become one of the elders of Sodom. సొదొమ గవిని దగ్గర ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడంటే సొదొమ పెద్దల్లో ఆయన కూడా ఒకటిగా ఉండొచ్చు. So probably many opportunities to share the gospel, to talk about God with the sinning Sodomites. ఆ పాపం చేస్తూ ఉండేటటువంటి ఆ సొదొమీయులతో అనేక సందర్భాల్లో సువార్త చెప్పేటటువంటి అవకాశం ఆయనకు వచ్చి ఉండొచ్చు. So from the result what we are seeing, not even one Sodomite is changed means he never used that opportunity to preach the gospel. సొదొమలో ఉండేటటువంటి ఒక వ్యక్తి కూడా రక్షణ పొందలేదు అంటే ఆయన ఏ ఒక్క అవకాశాన్ని కూడా ఉపయోగించుకోలేదు, ఎవరికి సువార్త చెప్పలేదని. He has no weight among them. There is no influence. He has no influence among them. వారి మధ్యలో ఆయన ఏ విధమైనటువంటి ప్రభావం కలిగించే వ్యక్తిగా ఆయన లేకుండా ఉంటే వచ్చాడు. Though he is a leader there, he has commanded no respect in Sodom. ఆయన అక్కడ నాయకుడు అయినప్పటికీ ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తే ఏ విధమైనటువంటి ప్రతిస్పందన లేకుండా ఉంది. Not even a single person outside his home. తన ఇంటికి వెలుపల కనీసం ఒక్కరు కూడా లేరు. He was a leader there. ఆయన అక్కడ నాయకుడు ఆయన. Many times we have seen about Apostle Paul. అపోస్తలుడైన పౌలు గురించి చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ వస్తాం. Though he was a prisoner in Rome in the last few years of his life. తన జీవితంలో చివరి సంవత్సరాల్లో కొన్ని సంవత్సరాలు ఆయన రోమాలో ఖైదీగా ఉన్నప్పటికీ At least 2 years he was there, a minimum period. కనీసం 2 సంవత్సరాలు ఆయన అక్కడ ఖైదీగా He ఉన్నాడు. was bound by chains. ఆయన సంకెళ్ళ చేత బంధించబడ్డాడు. Even in that situation, he won many people unto the Lord Jesus Christ. One of such cases is Onesimus. అటువంటి సందర్భాల్లో కూడా ఆయన దేవుని కొరకు అనేక ఆత్మలు సంపాదిస్తున్నాడు. ఆ విధంగా కన్నటువంటి కుమారుడే ఒనేసిమస్. And many people from different places, they were coming to Rome for the clarification of the scriptures. అనేక ప్రదేశాల నుంచి రోమాకి లేఖనాలని వారి యొక్క సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవడం కొరకు రోమాకి వస్తున్నారు. In the city Colossae, ఆ కొలసే పట్టణంలో yes, all the people are almost, they are from the Gentile background, they are born again. అనేక మంది అన్ని జనాంగానికి చెందినటువంటి వెనక చరిత్ర నుంచి మారుమనసు పొందారు. Paul never visited that place. పౌలు ఎప్పుడు కూడా కొలసే పట్టణాన్ని It is an సందర్శించలేదు. extended work of Ephesus. ఆ యొక్క ఎఫ్సిలో ఉన్నటువంటి పని విస్తరించి అక్కడికి వెళ్ళింది. And they were talking about Gnosticism, that is worshipping the angels. దేవదూత ఆరాధన గురించి వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. And when the Epaphras was there as a servant of God in Colossae, కొలస్సీలో ఎఫెఫ్రా అనే దేవుని దాసుడు దేవుని సేవకుడు ఉన్నాడు. and he was not able to answer all those things because Epaphras came to the Lord through the ministry of Paul at Ephesus. ఎఫెసీలో పౌలు పరిచర్య చేసినప్పుడు అక్కడ ఎఫెఫ్రా ఆయన రక్షణలోనికి వచ్చాడు. Both Epaphras and Philemon. ఆ ఫిలోమోను ఎఫెఫ్రా అనే వాళ్ళిద్దరు కూడా. And when Epaphras had that doubt, he has taken all those doubts to Rome and Paul clarified it. ఎఫెఫ్రాకు అటువంటి సందేహాలు ఉన్నప్పుడు ఆ సందేహాలన్నింటినీ పౌలు దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు. రోమాలో ఉన్న పౌలు ఆ సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేశాడు. Though he is in bonds, ఆయన సంఖ్యలలో though ఉన్నప్పటికీ he is a prisoner, ఆయన ఖైదీగా ఉన్నప్పటికీ, yet, and moreover, it is the place where Satan is having his throne. Roman emperor is there. అక్కడ సాతానుడు పీఠం వేసుకొని కూర్చున్నటువంటి స్థలం అది. రోమా చక్రవర్తి ఉండేటటువంటి స్థలం అది. Even in that place, he started an assembly in the very palace of the Roman emperor. రోమా చక్రవర్తి రాజభవనంలోనే అక్కడ సమాజాన్ని ప్రారంభించాడు. Many soldiers are saved. అనేక మంది సైనికులు He రక్షించబడ్డారు. wrote many letters from that place. ఆ స్థలం నుంచి అనేక పత్రికలు రాశాడు. So God has kept you in a particular place means we all know nothing will happen in our life without the knowledge of God. If you are a child of God, then make use of that opportunities. దేవుడు నిన్ను ఒక నిర్దిష్టమైన పలానా స్థలంలో ఉంచాడు అంటే దేవుడు ఒక ఏ విధమైనటువంటి ప్రణాళిక లేకుండా ఆయన అనుమతి లేకుండా ఏది జరగదు. దేవుడు నిన్ను అక్కడ ఉంచాడంటే ఆ అవకాశాన్ని నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకో. Every step of a good man, a righteous man is ordered by the Lord. 37:23 of Psalms. కీర్తనలు 37:23లో నీతిమంతుని ప్రతి అడుగు కూడా దేవుని చేత నిర్దేశించబడుతుంది. So when God is leading you, every step is with a purpose. దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి అడుగు కూడా ఒక ఉద్దేశం ప్రకారమే ఉంటుంది. Today you may be thinking, I am all alone, I am in solitude. Remember, if you are a child of God, God has led you there. అయ్యో నేను ఈ దినాన్ని ఒంటరిగా ఉన్నాను, ఇక్కడ ఎవరు లేరు అనేసి అనుకుంటూ ఉంటే జ్ఞాపకం ఉంచుకో, దేవుడే నిన్ను అక్కడికి నడిపించాడు. Nobody is there, but God is with you with a great purpose. God has taken you to that place. ఎవరు నాకు ఇక్కడ లేరు అని నువ్వు అనుకుంటుంటావు, అయితే దేవుడు నీతో పాటు ఉన్నాడు. ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో దేవుడు నిన్ను అక్కడికి And తీసుకెళ్ళాడు. this man, though he is righteous, Lot has forgotten the purposes of God.
లోతు నీతిమంతుడు అయినప్పటికి కూడా దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ మర్చిపోయాడు. Not even the neighbor, not even one acquaintance came to the Lord through his ministry. తన పొరుగువాడు కానీ తనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా తన పరిచర్య ద్వారా కనీసం ఒక్కరు కూడా దేవుని దగ్గరికి రాలేదు. Sad thing is, ఎంతో విషాదకరమైన సంగతి if you ఏంటంటే see carefully, చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే first of all, why Lot has gone away from Abraham? మొట్టమొదటిగా చూస్తే అబ్రహాము నుంచి లోతు ఎందుకు వేరైనాడు? Let us go a bit deeper. కొంచెం ఇంకా లోతుగా చూద్దాం. Because of the fight between the herdmen. అంటే అబ్రహాము పశువుల కాపర్లకి లోతు పశువుల కాపర్లకి వచ్చినటువంటి కలహాన్ని బట్టి. Maybe Abraham's herdmen, maybe 100 people, let us say. Lot is having another 100 people. బహుశా అబ్రహాం యొక్క పశువుల కాపర్లు 100 మంది అనుకోండి, లోతు పశువుల కాపర్లు 100 మంది. So when Lot went, he went along with his flocks, means he went along with his herdmen also. అంటే లోతు తన యొక్క మందలతో పాటు వెళ్ళాడంటే వారి యొక్క కాపర్లతో పాటు కూడా వెళ్ళాడు. So by seeing the life of Lot, not even one servant of Lot is saved. లోతు జీవితాన్ని చూసి లోతు సేవకులు కనీసం ఒక్కడు కూడా మారుమనసు పొందలేదు. Is it not a sad thing? విషాదకరమైన సంగతి కాదా? Many servants are there. ఎంతో మంది పనివాళ్ళు ఉన్నారు. Not even one servant of Lot who is working in his own house is not saved. లోతు యొక్క పనివాళ్ళు తన ఇంటి దగ్గర పనిచేసేటటువంటి కనీసం ఒక్కరు కూడా రక్షణ పొందలేదు. See the testimony of Abraham and the testimony of Lot. అబ్రహాము సాక్ష్యాన్ని చూడండి, లోతు సాక్ష్యాన్ని చూడండి. Yes. At the mid of the day, మధ్యాహ్నం వేళ, yes, 12 o'clock. 12 గంటలప్పుడు, And when the Lord with 2 angels came to Abraham to Mamre, మమ్రే దగ్గరికి అబ్రహాము దగ్గరికి దేవుడు 2 దూతలతో పాటు వచ్చినప్పుడు, and immediately he ran and received them. వెంటనే పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి వారిని ఆహ్వానించాడు. And with the same swiftness he ran to Sarai also, very old woman, 90 years. అంతే వేగంతో చాలా వృద్ధురాలైన 90 సంవత్సరాల ప్రాయం ఉన్న శారా దగ్గర కూడా వెళ్ళాడు. Come on, get up. కానీ వెంటనే సిద్ధపరచు. లే. See, 12 o'clock you are taking rest. 12 గంటలప్పుడు నువ్వు ఇంకా విశ్రాంతి I know తీసుకున్నావు. you are very old. నాకు తెలుసు నువ్వు చాలా ముసలిదానివని. Now God came. దేవుడు వచ్చాడు. Come on, prepare the cakes. ఇప్పుడు ఇవన్నీ రొట్టెలన్నీ సిద్ధం చేయి. And he is giving that Indian Standards Institution that fine flour. ఆయన చెప్పాడు కదా, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చాలా ప్రామాణికం కూడా ఇస్తున్నాడు. ఆ ప్రామాణికం కూడా ఇస్తున్నాడు. పిండి మామూలు పిండి కాదు, మెత్తగా ఉండాలని. Yes, you have to now sit with the millstone. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ తిరగల దగ్గర కూర్చో. Yes, it must be fine flour. ఆ పిండి చాలా మెత్తగా ఉండాలి, బాగా ఆ విధంగా తిరగలు విసురు. శారా విసుక్కోలేదే, మన భార్యలు విసుక్కున్నట్టు. మన భార్యలు విసుక్కున్నట్టు శారా విసుక్కోలేదు. ఈ ముసలోడు వదలటం లేదు. నో, immediately she obeyed. వెంటనే ఆ విధేయత చూపించింది. What an effect on his wife. చూడు ఆయన యొక్క ప్రభావం ఆయన భార్య మీద ఎట్లుందో. Oh, the moment when he wanted to sacrifice his son, I do not know what is the age of Isaac at that time. Abraham is very old man. At the age of 100 he got that child. Maybe Abraham is 115 or 117. And implicitly Isaac obeyed even for a burnt sacrifice. అబ్రహాంకి 100 సంవత్సరాలప్పుడు ఇస్సాకు పుట్టాడు. బహుశా 115 సంవత్సరాలు లేదా 117 ఆ సంవత్సరాల ప్రాయం అప్పుడు ఇస్సాకును బలి అర్పించడానికి దహన బలిగా తీసుకెళ్ళాడు. ఏ మాట చెప్పకుండా బేషరతుగా ఇస్సాకు అబ్రహాం మాటలకు లోబడ్డాడు. And when he asked the servants, let us go to war, they never said, they never conducted any dharna. We never went for war. How can we go now? No doubt about it. Our master says, our master is going means God will be with him. We can go with him at the cost of our life. It is war, it is not a cricket match. తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పని వారితో యుద్ధానికి వెళ్దామనేసి అన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ వచ్చి మాకు యుద్ధం అంటే తెలియదు, మేము ఎప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళలేదని వాళ్ళు ఎప్పుడు ధర్నా చేయలేదు. కానీ వెంటనే వాళ్ళు ఇదే చూపించారు కదా, మా యజమానుడు వెళ్తున్నాడు అంటే మా యజమానుడితో పాటు దేవుడు ఉన్నాడు, అది ఏదైనా సరే ఎంత కష్టమైనా సరే మేము వెళ్తామని చెప్పి వాళ్ళు ప్రాణాలకు పణంగా పెట్టి యుద్ధానికి వెళ్ళారు. And almost every person who is staying with Abraham, the influence of Abraham is there. అబ్రహాము ఇంట్లో నివసిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా అబ్రహాం ప్రభావం అనేది ఉంది. The family righteousness was there. Family righteousness. ఆ కుటుంబం యొక్క నీతి అనేది అక్కడ మనం చూస్తాం. But what about Lot? లోతు మాట ఏంటి? What is the effect of this lingerer? ఈ తడువు చేసినటువంటి వ్యక్తి యొక్క ప్రభావం ఏంటి? When he tried to restrain or their wickedness, the wickedness of that Sodomites. See their comments in 19:9. ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో సొదొమలో ఉన్నటువంటి దుష్టత్వం గురించి ఆయన చెప్పినప్పుడు వారి యొక్క ప్రతిస్పందన చూడండి, ఏ విధంగా వాళ్ళు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. What they are talking? ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు? 19:9. ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం 9వ వచనం.
ఈ మనుషులు నా ఇంటి మీదకి వచ్చి ఉన్నారు గనుక వారిని మీరేమీ చేయకూడదని చెప్పినప్పుడు వారు నీవు అవతలికి పొమ్మన్రి. See, this is the response of those Sodomites towards a Sodomite leader. సొదొమలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సొదొమ నాయకుడికి ఇచ్చేటటువంటి ప్రతిస్పందన ఇది. His life drew none to God. ఆయన యొక్క జీవితం ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా ప్రభువు దగ్గరికి నడిపించలేదు. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? Lord Jesus Christ said in the Sermon on the Mount, యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పారు, you are the light of the world. మీరు లోకమునకు వెలుగు You are అన్నారు. the salt of the earth. మీరు ఈ లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు Now అన్నాడు. you tell when God has, of course, God has not taken, of course, okay, let us say, Lot is in Sodom means, what kind of light he is radiating? What kind of salt Lot is? లోతు సొదొమలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి వెలుగును ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు, ఎటువంటి ఉప్పుగా ఆయన ఉంటున్నాడు? Lingering souls do no good to the world around them. తడువు చేసేటటువంటి ప్రాణములు తమ చుట్టూ ఉండేటటువంటి లోకానికి వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు. Their salt will have very little savor. It will not be effective. వారి యొక్క ఉప్పులో చాలా కొద్ది సారమే ఉంటుంది, దాని యొక్క ప్రభావం ఏమాత్రం ఉండనే ఉండదు. Apostle Paul writes to Corinthians in 2 Corinthians chapter 3 verse 2. 2 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో పౌలు రాస్తాడు కదా, The worldly people, they will not read the Bible, but you are the epistles unto the people around you. లోకస్తులు ఈ బైబిల్ చదవకపోవచ్చు, నీ చుట్టూ ఉండేటటువంటి పత్రికలు మీరే కదా అంటారు. But lingering souls, the worldly people cannot read anything. They are not epistles. లోకస్తులు వాళ్ళు ఏమి చదవరు, వాళ్ళు పత్రికలు కాదు. Lingering people. ఈ తడువు చేసేటటువంటి వ్యక్తులు They see. వాళ్ళు పత్రికలు కాదు. Worldly people cannot read anything in their lives. లోకస్తులు వారి జీవితాల్లో నుంచి ఏమి చదవలేరు, ఏమి చూడలేరు. There is nothing magnetic, nothing attractive in their lives. They can draw no people unto Lord Jesus. వారిలో ఆకర్షించేటటువంటి శక్తి ఏది ఉండదు. వారు ఏ వ్యక్తిని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెంతకి నడిపించలేరు. You are telling that I am born again. నేను తిరిగి జన్మించానని నువ్వు చెప్తున్నావు. Yes, 20 years back. 20 సంవత్సరాల క్రితం. Through your ministry, through your life, how many people came to the Lord? Come on, examine your life. నీ జీవితం ద్వారా, నీ పరిచర్య ద్వారా ఎంతమంది ప్రభువు దగ్గరికి వచ్చారో ఒకసారి నీ జీవితాన్ని I am పరీక్షించుకో. not questioning your repentance. నీ మారు మనసు పశ్చాత్తాపాన్ని నేను ప్రశ్నించట్లేదు. Yes, you are repented very genuinely. నీవు చాలా నిస్సందేహం, నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు తిరిగి జన్మించావు. 20 years back you are born again. 20 సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు తిరిగి జన్మించావు. But till today, ఈ దినం వరకు you are so satisfied, I am born again, my wife is born again, that's all. నేను తిరిగి జన్మించాను, నా భార్య తిరిగి జన్మించింది, ఇంతటితో నువ్వు సంతృప్తి కలిగి ఉన్నావు. The Lord is telling you are not only a light unto your family, you are a light unto the earth. యేసు ప్రభు చెప్పాడు కదా, నీ కుటుంబానికే నువ్వు వెలుగు కాదు, నువ్వు లోకానికి వెలుగు అన్నాడు. Yes. What kind of light the people around you are seeing in your life? How they are being drawn unto Lord Jesus Christ. నీ చుట్టూ ఉండేటటువంటి ప్రజలు ఎటువంటి వెలుగును చూస్తున్నారు, ఏ విధంగా వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెంతకు ఆకర్షితులవుతున్నారు? Till today, if you have not brought one soul to Lord Jesus Christ, if you are not talking about Lord Jesus Christ with other people, I tell you, remember Lot. నీవు ఇప్పటి వరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి ఒకరిని నడిపించకుండా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి ఒక్కరికి నువ్వు చెప్పకుండా ఉంటే దయచేసి లోతుని జ్ఞాపకం చేసుకో. That's why before remembering Lot's wife, the Lord brought Lot's life into our midst. లోతు భార్యని జ్ఞాపకం చేసుకునే దానికంటే ముందు దేవుడు లోతుని మన మధ్యకి తీసుకొచ్చాడు. So Lot was of no help to the Sodomites. లోతు సొదొమీయులకి ఏ విధమైనటువంటి సహాయంగా లేడు. And secondly, రెండవదిగా Lot helped none of his family members also. లోతు తన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఏ ఒక్కరికి కూడా ఏ సహాయం చేయలేదు. His family size is very small, maybe 2 plus 2. ఆయన కుటుంబం చాలా చిన్నది, 2 ప్లస్ 4. That is Lot and his wife and 2 daughters, and some people say few more people are also there. Okay, whatever it may be, very small family. లోతు భార్య, లోతు 2 అమ్మాయిలు, తర్వాత ఇంకా కొంతమంది అంటారు, ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు ఉండొచ్చు అంటారు. ఏదేమైనా చిన్న కుటుంబం. But none feared God. అయితే ఏ ఒక్కరు కూడా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి లేరు. When he is warning his would-be sons-in-law, they started mocking at Lot. 19:14 of Genesis. ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో లోతు కాబోయేటటువంటి అల్లుల గురించి ఈ విధంగా వారికి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఈయన చూసి అపహాస్యం చేస్తూ నవ్వుతూ ఉన్నారు. If you are a lingerer, even your family members will not give any value to your word. Remember that. నీవు ఒకవేళ తడువు చేసేటటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నట్లయితే కనీసం నీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా నీకు ఏ విధమైనటువంటి విలువ ఇవ్వరు. జ్ఞాపకం చేసుకో. Lot's wife left Sodom, no doubt about it. లోతు భార్య నిస్సందేహంగా సొదొమని విడిచిపెట్టి వచ్చింది. But she could not go that much far. Immediately she became a pillar of salt. ఆమె అంత ఎక్కువ దూరం వెళ్ళలేదు, వెంటనే ఆమె ఉప్పు స్తంభం అయిపోయింది. Even his daughters escaped from the fire of heaven.
ఆ పరలోకం నుంచి కురిసినటువంటి ఆ యొక్క అగ్నికి యొక్క కుమార్తెలు తప్పించుకున్నారు. But why? See what they have done? ఏం చేశారు వాళ్ళు? They have fulfilled the devil's purposes. వాళ్ళు సాతాను యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చారు. They committed the foolish sin. వాళ్ళెంతో భయంకరమైనటువంటి పాపాన్ని చేశారు. So Lot could not turn even one soul either in Sodom or in his own family. లోతు సొదొమలో గాని తన సొంత కుటుంబంలో గాని కనీసం ఒక ఆత్మను కూడా ప్రభు దగ్గరికి చేర్చలేదు. Our family, see, in the church everybody will be hearing our messages. సమాజంలో అనేక మంది మన వర్తమానాలు వింటూ ఉండొచ్చు, All the people who are coming. సమాజానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ. But when it comes to our family, అయితే మన కుటుంబానికి your వచ్చేసరికి wife or your husband and your children, నీ భార్య, నీ భర్త, నీ పిల్లలు, they are not bothered about your messages. They will very keenly observing your life. నీవిచ్చిన వర్తమానాల గురించి వాళ్ళు చింతించరు కానీ నీ జీవితాన్ని పట్టించుకోరు. నిశ్చితంగా నీ జీవితాన్ని పరిశీలించి పరీక్షిస్తూ చూస్తుంటారు. That is, they will be observing our life. మన జీవితాన్ని వాళ్ళు పరీక్షిస్తుంటారు. And Lot's life could not cause any impact on any of the family member. లోతు యొక్క జీవితము తన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క వ్యక్తి మీద కూడా ప్రభావం చూపించలేదు. Their own families of the lingering people, see, the own family members, they will despise them because of their inconsistency. ఆ తడువు చేసేటటువంటి వ్యక్తుల యొక్క వారిని బట్టి, వారికి ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క అనిశ్చిత స్థితిని బట్టి వారి కుటుంబ సభ్యుల మీద ఏ విధమైన ప్రభావాన్ని వాళ్ళు చూపించలేరు. Your children, what is the greatest gift you can give to your children? నీ పిల్లలకు నువ్వు ఇచ్చేటటువంటి అత్యంత విలువైన గొప్ప బహుమానం ఏంటి? When my daughter got married, మా కుమార్తెకు వివాహమైనప్పుడు somebody asked in a casual way, how much dowry you have given, Anna? ఎవరు మామూలుగానే అట్లా అడుగుతూ వచ్చారు, అన్న ఎంత కట్నం ఇచ్చారా అనేసి అడిగారు. Till today I have not given even a single paisa. ఇప్పటి వరకు కూడా నేను ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వలేదు. Only one thing I told to that person who asked me. నన్ను అడిగినటువంటి ఆ వ్యక్తికి నేను ఒక సంగతి చెప్పాను. Suppose if I give 1 crore, how many days it will be there? నేను ఒకవేళ 1 కోటి రూపాయలు ఇస్తే ఎంతకాలం ఉంటుంది అది? So what I have shown them is, నేను ఏం చూపించానంటే వాళ్ళకి, I have shown them the God who blessed me, and catch hold of that God, he will bless you also. నన్ను ఆశీర్వదించినటువంటి ఆ దేవుడిని నేను వారికి చూపించాను. ఆ దేవుడిని మీరు పట్టుకుంటే ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. If I may give you 10 lakhs or 1 crore, that is the maximum thing. నేను 10 లక్షలు ఇవ్వచ్చు, ఇంకా ఎక్కువ అనుకుంటే 1 కోటి రూపాయలు ఇవ్వచ్చు. But if you catch hold of that God who will bless us continually, మనల్ని ఎడతెక్కకుండా ఆశీర్వదించేటటువంటి ఆ దేవుడిని పట్టుకుంటే, so I have shown them that God. నేను ఆ దేవుడిని వారికి చూపించాను. So you and I, నీవు నేను, our children will observe our lives, not our preachings and sermons. మన యొక్క ప్రసంగాలు, మన బోధల్ని వారు వినరు కానీ పట్టించుకోరు కానీ మన జీవితాల్ని మన పిల్లలు పరీక్షిస్తూ ఉంటారు. So if you are a lingerer, if you are not serious about your spiritual life, you can cause no good to the people around you. Even your family members also, they will not give any value to you. నీవు ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితం గురించి నువ్వు తీవ్రంగా తీసుకోకుండా నువ్వు తడువు చేసేటటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నట్లయితే నీవు ఎవరిని ప్రభావితం చేయలేవు. నీ సొంత కుటుంబ సభ్యులు కూడా నీకు ఏ విధమైనటువంటి విలువ, గౌరవం ఇవ్వరు. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, even after they leave this world, they will not leave any remarkable or evidences behind them. వారు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏ విధమైనటువంటి ఆ మైలురాళ్ళు కానీ ఆ గుర్తులు కానీ ఏది వాళ్ళు విడిచిపెట్టి వెళ్ళారు. Very little is known about Lot's afterlife. లోతు మరణించిన తర్వాత ఆయన జీవితం గురించి చాలా కొద్దిగానే తెలియబడింది. Even after 1936 of Genesis, after he has committed the foulest sin, nothing is written about Lot in the Old Testament. పాత నిబంధనలో ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం 36వ వచనంలో ఆయన చేసినటువంటి అత్యంత దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పాపం తర్వాత లోతు గురించి ఏమీ రాయబడలేదు. The last instance we can see Lot in the Old Testament is in the cave at Zoar, that's all. In the cave at Zoar. జోయర్ ఆ గుహ దగ్గర గురించి అక్కడే మనం చదువుతాం. దాని తర్వాత ఆయన గురించి మనం చూడం. How long he lived, ఎంతకాలం జీవించాడు, where he died, ఎక్కడ చనిపోయాడు, when he died, ఎప్పుడు చనిపోయాడు, whether he saw Abraham again or not, అబ్రహామును మళ్ళీ ఆయన చూశాడా లేదా, or what manner of death he faced. ఎటువంటి మరణాన్ని ఆయన ఎదుర్కొన్నాడు. We are told about the last days of Abraham, last days of Isaac, Jacob or David or Moses, but about Lot nothing is written, though he is a righteous man. అబ్రహాము యొక్క అంత్యదినాల గురించి, తర్వాత ఇస్సాకు అంత్యదినాల గురించి, యాకోబు అంత్యదినాల గురించి, దావీదు గురించి, మోషే గురించి మనం చూస్తాం కానీ నీతిమంతుడు అయినప్పటికీ లోతు యొక్క అంత్యదినాల గురించి మనం చూడం. He left the world leaving no savor. ఏ విధమైనటువంటి సారం లేకుండా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. As we have prayed in the prayer, ప్రార్థనలో మనం ప్రార్థన చేసిన విధానంలో, Peter is silent in the New Testament, Okay. everybody would have thought Lot has gone to hellfire.
పేతురు ఒకవేళ నూతన నిబంధనలో లోతు గురించి రాయకుండా మౌనంగా ఉన్నట్లయితే మనలో ప్రతి ఒక్కరము లోతు నరకానికి వెళ్ళి ఉంటాడని మనం అనుకునేవాళ్ళం. So God has kept you and me with a purpose. దేవుడు నిన్ను నన్ను ఒక ఉద్దేశం ప్రకారం ఉంచాడు. The day when you are born again, many times, I used to pray, I used to think, why God has not taken me? If God has taken me on the day of my repentance, how nice it would be. But God has kept us in this world with a purpose. దేవుడు ఎందుకు మనల్ని ఈ లోకంలో ఒక ఉద్దేశం ఎందుకు ఉంచాడంటే ఒక ఉద్దేశం ప్రకారం ఉంచాడు. ఏ దినానైతే నేను మారు మనసు పొంది తిరిగి జన్మించిన ఆ దినాన్ని ప్రభు తీసుకెళ్ళింటే ఎంత బాగుంటుంది కదా అని నేను అనుకుంటాను. అయితే ఒక ఉద్దేశం ప్రకారం దేవుడు మనల్ని ఈ లోకంలో ఉంచాడు. To be His witnesses. ఆయన సాక్షులుగా మనం ఉండడం He is కొరకు. to bring other people unto Lord Jesus Christ. వేరే వారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెంతకు మనం And నడిపించడానికి. going forward in your own spiritual life. లేదా నీ ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితంలో ముందుకు కొనసాగడానికి. If you are not going forward in your spiritual life, and if you are not attracting other people to Lord Jesus Christ, your remaining life will be wasteful days. నీవు ఒకవేళ ఆత్మీయంగా ముందుకు కొనసాగకుండా వేరే వారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెంతకు నువ్వు ఆకర్షించకుండా ఉన్నట్లయితే నీ మిగిలిన జీవితం అంతా వృధా అయిన జీవితమే. Then you will be reaching heaven, no doubt, but very weary, no reward. నీవు నిస్సందేహంగా పరలోకానికైతే నువ్వు చేరుకుంటావు, అయితే ఏ విధమైనటువంటి బహుమానాలు నీకు ఉండవు. You will be saved as by fire, as 1 Corinthians 3:15. మొదటి కొరింథీ 3:15లో రాయబడినట్టు అగ్నిలో నుంచి లాగబడినట్టు నువ్వు తప్పించబడతావు అంతే. So he is unprofitable to his people around him, to his family, even to his own life also. There is no extra rewards for him. ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి మేలుకరంగా లేకుండా పోయినాడు, తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారికి తన కుటుంబ సభ్యులకి ఏ విధమైనటువంటి మేలుకరంగా లేకుండా పోయినాడు. ఆయన Till the end of our life we are supposed to work for the Lord. మన జీవితం యొక్క చివరి వరకు అంతం వరకు ప్రభు కొరకు మనం పనిచేసే వారంగా ఉండాలి. Today Lot like people are many. ఈ దినాన లోతు వంటి వ్యక్తులు అనేకులు ఉన్నారు. They are saved but not working for God, and they are living, when we see their lifestyle, they are living in such a way that they will never leave this world. వారు రక్షణ పొందారు నిస్సందేహంగానే, వారు జీవించే జీవన విధానం వారి జీవన శైలి చూస్తే వారు ఎప్పుడు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టరు అన్నట్టు వారి జీవితాలు ఉంటాయి. Struggling day and night for piling up of their properties. వారి ఆస్తుపాస్తుల్ని ఇంకా వృద్ధి చెందించుకోవడం కోసం దివారాత్రులు ప్రయాసపడుతూ కష్టపడుతూ ఉంటారు. We are living in the days of lingering. There is no seriousness about the spirituality. మనము తడువు చేసేటటువంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. ఆత్మీయత గురించి తీవ్రత లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నాం. Believers are many, but their spiritual death is very less. ఆత్మీయులనే విశ్వాసులు చాలా మంది ఉన్నారు, అయితే వారి ఆత్మీయమైనటువంటి మరణం అనేటువంటి చాలా తక్కువ. ఆత్మీయ లోతు అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. The spiritual depth is very less. ఆత్మీయమైనటువంటి లోతు అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. ఊరికే పైపైన ఉన్నారు అంతే. Christianity became fashionable. ఈ దినాన క్రైస్తవ్యం అనేది ఒక ఫ్యాషన్ గా మారిపోయింది. Some of the people, they are attending the church for name's sake. కొంతమంది క్రైస్తవులు ఏదో పేరుకి మేము కూడా మందిరానికి హాజరైనామన్నట్టు వస్తున్నారు. Last week I was telling, గత వారం నేను చెప్తూ వచ్చాను. I have seen some of the brothers, some of the sisters, they will sit in the last row like that, and always till the end of the meeting talking to one another only. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చివరి వరుసలో అక్కడ కూర్చుంటారు, కూడిక అయిపోయేంత వరకు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. So that's why in a different way God has brought social distancing. అందుకే దేవుడు ఎంతో దూరంగా కూర్చునేటటువంటి మంచి విధానం దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. Because already you have bitten the others' ears sufficiently. This is sufficient. ఇప్పుడు వరకు నువ్వు వేరే వారి చెవులు కొరికావు చాలు. కొరికిన చెవులు చాలు, కొత్త చెవులు ఇంకా కొరకొద్దని. కొరికిన చెవులు చాలు, ఇంకో కొత్త చెవులు కొరకొద్దని సోషల్ డిస్టెన్స్ అని పెట్టాడు దేవుడు. Now though you want to tell something, they are 6 feet far and they will not hear you. The moment you go near, they will go far. నువ్వు ఇంకా వారికి చెవుల్లో చెప్పాలనుకుంటే వాళ్ళకి వినపడదు, దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు ఇంకా దూరంగా వెళ్తారు. Till our last breath, with that purpose God has kept us in this world, let us learn some lessons from the life of Lot. మనము తుది శ్వాస విడిచేంత వరకు ప్రభు కొరకు మనం పనిచేయాలి. లోతు జీవితం నుంచి కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకోవాలి. Let us follow holiness. పరిశుద్ధతను మనం కొనసాగుతూ దాన్ని వెంబడిద్దాం. Let us live a consecrated life unto the Lord. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవిద్దాం. It is the time to shake the world. ఈ లోకాన్ని మనం కదిలించి కంపించాల్సినటువంటి సమయం. That's why we have to gird our loins. అందుకే మనం నడుములు కట్టుకోవాలి. We must prepare to meet our God. Amos 4:12. ఆమోసు 4:12 ప్రకారం మన దేవుడిని మనం కలుసుకోవడానికి మనం సిద్ధపడాలి. Let us keep our lamps burning. మన యొక్క దీపాలు వెలుగుతూ ఉండేటట్టు మనం చూసుకోవాలి. Let us know more about the one whom we have believed. మనం ఎవరి యందైతే విశ్వాసం ఉంచామో ఆయన గురించి ఇంకా మనం అధికంగా తెలుసుకుందాం. Let us not be slothful or a gloomy Christian. మనం ఏదో మసకబారినటువంటి సోమరైనటువంటి క్రైస్తవులుగా మనం ఉండకూడదు. Till the last breath. మన తుది శ్వాస విడిచేంత వరకు. Many of us knew about the Titanic.
మనలో చాలా మందికి టైటానిక్ గురించి తెలుసుండొచ్చు. Yes, some films also have come, though I have not seen. దాని నుంచి కొన్ని సినిమాలు కూడా వచ్చుంటాయి, నేను చూడలేదు వాటిని. Famous films have come. చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి చలనచిత్రాలు వచ్చాయి. But what we are going to tell, those things are not shown in those films. What we are going to share, మనం ఏదైతే పంచుకొని అంటున్నామో వాటిని అందులో చూపించలేదు. The true hero of the Titanic, we can say John Harper. జాన్ హార్పర్ అనే ఆయన నిజమైనటువంటి ఆ యొక్క వీరుడైన హీరో. 1912 April 14th, we all know, in Atlantic Ocean, midnight at 11:40, it has struck against the iceberg, that Titanic. ఆ టైటానిక్ అనేటటువంటి ఆ పెద్ద ఓడ 1912 ఏప్రిల్ 14వ తేదీ మధ్యరాత్రి 11:40 ఆ మంచు కొండను ఢీకొట్టింది. Earlier such a ship was not there. It was a British passenger liner. ప్యాసింజర్ లైనర్ అనేటువంటి అటువంటి ఓడ అంతకుముందు ఎప్పుడు లేదు. Its name is Titanic. దాని పేరు టైటానిక్. Many of us knew it. మనలో చాలా మందికి దాని గురించి తెలుసు. Even if you travel from London to America on flight crossing the Atlantic Ocean, if you see the radar or the TV inside you where you are, even the spot is also mentioned there. Titanic sunk here on April 15th, that is 14th, late night, 1912. లండన్ నుంచి అమెరికాకి మనం ప్రయాణం చేస్తుంటే ఒకవేళ విమానంలో అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో అక్కడ చూసినట్లయితే మన ముందుండేటటువంటి ఆ యొక్క స్క్రీన్ మీద చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ యొక్క టైటానిక్ ఓడ అనేటటువంటిది మునిగిపోయింది 1912వ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 15వ తారీఖుని. Hundreds of passengers were there. కొన్ని వందల మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. Everybody was enjoying. ప్రతి ఒక్కరు సంతోషిస్తున్నారు. Some people are drinking and dancing. కొంతమంది ఏమో తాగి నాట్యం చేస్తున్నారు. But in the same liner, in the same ship, Titanic, అదే టైటానిక్ ఓడలో, and one brother by name John Harper, he is traveling to Chicago to preach in the Moody Church. ఆ మూడీ సంఘంలో ప్రసంగించేదానికి జాన్ హార్పర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఆ ఓడలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. He was of 39 years of age. He is the native of Scotland. ఆయన స్కాట్లాండ్ దేశానికి చెందినవాడు. ఆయన వయసు 39 సంవత్సరాలు. And he is a widower. His wife died. ఆయన భార్య చనిపోయింది. ఆయన ఒంటరిగా ఆ విధంగా ఉన్నాడు. And he is having a 6-year-old daughter. Her name is also Annie. ఆయనకి 6 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి కుమార్తె ఉంది. ఆమె పేరు Annie Jessie. And his sister is also traveling with him. ఆయన సహోదరి కూడా దానితో పాటు ప్రయాణం చేస్తుంది. And the moment on April 12th, 14th April midnight, when this is announced, ఎప్పుడైతే ఆ ఏప్రిల్ 14వ తారీఖు మధ్యరాత్రి యొక్క ప్రకటన వెలువడిందో, a small 1-inch crack was there to that ship. ఆ యొక్క షిప్ కి ఒక అంగుళం యొక్క పగులు ఉందని, and slowly the water is oozing into the ship. మెల్లమెల్లగా నీళ్లు ఓడ లోపలికి వచ్చేస్తున్నాయి. It started sinking. అది మునిగిపోవడం ప్రారంభించినప్పుడు and everybody, see, the captain and everybody, they were announcing, take your life jackets and catch hold of the lifeboats. వెంటనే ఆ కెప్టెన్ మిగిలినటువంటి ఆ ఓడలో ఉన్న సిబ్బంది అందరూ కూడా మీ లైఫ్ జాకెట్లు తీసుకొని మీరు జాగ్రత్త పడండి అని చెప్పారు. Actually this man John Harper, he was almost selected as the next pastor to Moody Church in Chicago, and he was going to preach for few weeks there. ఆ జాన్ హార్పర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఆ మూడీ చర్చికి చికాగోలో ఉండేటటువంటి ఆ సంఘానికి తర్వాత పాస్టర్గా ఆయన దాదాపు ఆయన ఎంపిక చేయబడ్డాడు. అక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని వారాలు ఆయన అక్కడ ప్రసంగించాలి. And he and his daughter and his sister, they are also the passengers in that ship. ఆయన కుమార్తె ఆయన సహోదరి కూడా ఆ యొక్క ఓడలో ప్రయాణికులుగా ఉన్నారు. So when the captain announced that you have to catch hold of some lifeboats and take care of your life jackets put on, and when everybody was shouting and screaming, because in mid of the night, it is not even daytime. అది పగలపూట కూడా కాదు, రాత్రిపూట. అది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకొని లైఫ్ బోట్లు తీసుకొని మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోండి అనే ప్రకటనలు వెలువడినాయో అందరూ వారి యొక్క ప్రయత్నాల్లో ఉంటుండగా, and at that time, ఆ సమయంలో, do you know what John Harper was doing? జాన్ హార్పర్ ఏం చేస్తున్నాడో మీకు తెలుసా? He was running to the screaming passengers on the deck. ఆ విధంగా పరిగెత్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రయాణికుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. He was running. ఆయన పరిగెత్తు ఉన్నాడు. We are going to die now, there is no doubt about it. మేము ఇప్పుడు చచ్చిపోతున్నాం, మనం చనిపోతున్నాం, అందులో ఏ విధమైనటువంటి సందేహం లేదు. At least you believe in Lord Jesus Christ now. కనీసం ఇప్పుడైనా యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచు. What type of man he is? ఎటువంటి వ్యక్తి అయినా he can as well take care of his own life. తన జీవితం గురించి తన ప్రాణం గురించి ఆయన కాపాడుకోవచ్చు. Anyhow, he has put on a life jacket. ఏదేమైనప్పటికీ ఆయన లైఫ్ జాకెట్ వేసుకున్నాడు. To make the whole story short, ఈ కథ అంతటిని సంక్షిప్తంగా because even this will take 1 hour. ఇది కూడా ఇంకొక గంట సేపు పడుతుంది. And he made his daughter and sister
to board a lifeboat, ఆ లైఫ్ బోట్ లోకి తన యొక్క సహోదరిని తన కుమార్తెను ఎక్కించాడు. and you go to the shore, or some rescue operations will be there, మీరు ఆ యొక్క దరికి లేకపోతే ఆ యొక్క రెస్క్యూ టీం వాళ్ళు వస్తారు, అక్కడికి మీరు వెళ్ళండి. and he has fallen into the water. ఆయన నీళ్ళలోకి దూకాడు, దూకలేదు, పడ్డాడు. నీళ్ళలో పడిపోయాడు. And then he was just coming up and going down. ఆ విధంగా నీళ్ళ నుంచి పైకి వస్తున్నాడు, కిందికి He వెళ్ళిపోతాడు. is having a life jacket with him, ఆయనతో పాటు లైఫ్ జాకెట్ కలిగి ఉన్నాడు. and near to him another person was there, ఆయనకి దగ్గరలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. and he is also struggling for his life, that is going down and coming up in that waves, because it is a icy sea at that time. అటువంటి ఆ మంచు కొండటువంటి ఆ సముద్రంలో ఆ యొక్క అలలకు ఆయన పైకి వెళ్తూ కిందికి వస్తూ నీళ్ళలో ఉన్నాడు. And this man John Harper, by seeing that man, ఆ వ్యక్తిని జాన్ హార్పర్ చూసినప్పుడు and he shouted, ఆయన గట్టిగా అరిచాడు. see, they are struggling for their life. వారి ప్రాణాల కోసం వాళ్ళు ప్రాకులాడుతూ ఉన్నారు. Are you saved? నీవు రక్షణ పొందావా? The last moments of his life. తన జీవితం యొక్క చివరి క్షణాలు. Are you saved? నీవు రక్షణ And పొందావా? that man replied, I am not saved. ఆ వ్యక్తి ప్రతిస్పందనగా చెప్పాడుగా జవాబు, నేను రక్షణ పొందలేదు. And he said, Acts 16:31, believe in Lord Jesus, you will be saved. అపోస్తలుల కార్యములు 16:37 ప్రకారం యేసునందు విశ్వాసం ఉంచమన్నాడు. And he quoted the verse also. ఆ యొక్క వచనాన్ని కూడా ఎత్తి చెప్పాడు. And after hearing that, that man drowned and this man also drowned. ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి మునిగిపోయాడు, ఈ వ్యక్తి మునిగిపోయాడు. And because of that wave buoyant action, ఆ యొక్క అలల యొక్క తేలవేసాయి. ఆ యొక్క అలలను బట్టి తేలవేసేదాన్ని బట్టి ఇంకోసారి పైకి తేలవేసాయి. ఇంకొకసారి పైకి తేలవేసాయి. Again John Harper saw that boy. మరొక్కసారి ఆ యొక్క జాన్ హార్పర్ ఆ వ్యక్తిని చూశాడు. At least are you saved? కనీసం ఇప్పుడైనా నువ్వు రక్షణ పొందావా? Believe in Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచు. Then John Harper, what he did, you know? జాన్ హార్పర్ ఏం చేశాడు మీకు తెలుసా? He has removed his life jacket. తను వేసుకున్నటువంటి ఆ లైఫ్ జాకెట్ ని తీసేశాడు. If I die today, I can go to heaven, but you are not having the surety. Take this life jacket. నేను ఈ రోజు చనిపోతే నేను పరలోకానికి వెళ్తానని నిశ్చయిత నాకుంది. ఇదిగో నీకు అటువంటి నిశ్చయిత లేదు, ఈ లైఫ్ జాకెట్ తీసుకో. He gave his life jacket to him. ఆ లైఫ్ జాకెట్ ఆయనకి ఇచ్చేశాడు. That night, John Harper died. ఆ రాత్రి జాన్ హార్పర్ చనిపోయాడు. And somehow this man was saved. ఏదో ఒక విధానంలో ఈ వ్యక్తి అక్కడి నుంచి బయటపడ్డాడు, రక్షణ He was saved from that accident. ఆ ప్రమాదం నుంచి ఆయన బ్రతికి బయటకు వచ్చాడు. Later he believed in Lord Jesus Christ. తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచాడు. After 4 years, that is in 1916, in Hamilton, Canada, in Ontario, they have conducted a meeting. 1916వ సంవత్సరంలో 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఆంటోరియో అనేటటువంటి కెనడాలో అక్కడ ఒక కూడికను నిర్వహించారు. In the place called Hamilton, హామిల్టన్ అనేటటువంటి స్థలంలో, near Toronto, టొరంటో సమీపంలో, in Canada. కెనడా దేశంలో. The survivors of Titanic, that is the meeting. ఆ కూడిక యొక్క శీర్షిక ఏంటంటే టైటానిక్ లో బ్రతికి బయటకు వచ్చిన వారు. And those people who are saved by the lifeboats, they are different. And people who are saved from the water, 7 people are saved. ఆ విధంగా లైఫ్ That is బోట్ saved from the accident. ఆ యొక్క ప్రమాదంలో లైఫ్ బోట్ల నుంచి రక్షించబడిన వాళ్ళు వేరు, ఆ నీళ్ళలో నుంచి రక్షణ పొందిన బతికి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు 7 మంది. And you tell your experiences. మీరు మీ అనుభవాలు చెప్పండి. So in that Hamilton meeting, ఆ హామిల్టన్ మీటింగ్ లో one man came forward. ఒక వ్యక్తి ముందుకు వచ్చాడు. Do you know what he said? ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలుసా? I am the last convert of John Harper. జాన్ హార్పర్ ద్వారా మారు మనసు పొందినటువంటి చివరి వ్యక్తిని నేను. John Harper gave his life for me. జాన్ హార్పర్ నా కొరకు ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు. He was willing to be drowned. ఆయన మునిగిపోవడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డాడు. And he shouted to me, Acts 16:31 twice. 2 సార్లు అపోస్తలుల కార్యములు 16:32 ఆయన నాతో చెప్పాడు. And he died. ఆయన చనిపోయాడు. And I came alive. నేను బతికి బయటకు వచ్చాను. Later I believed in Lord Jesus Christ. తర్వాత నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం When ఉంచాను. everybody was sharing their experiences, this man shared his experience. ప్రతి ఒక్కరు వారి అనుభవాలు పంచుకుంటూ ఉంటుండగా ఈ వ్యక్తి ఈయన అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. I am not telling a story. నేనేదో మీకు కథ You చెప్పట్లేదు. can check in the internet about Titanic or about John Harper. మీరు ఇంటర్నెట్ లో టైటానిక్ గురించి, జాన్ హార్పర్ గురించి కూడా మీరు చూడొచ్చు. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? Till the last moment of their life, the purpose for which God has kept them on the earth, they could fulfill. వారి యొక్క జీవితం యొక్క తుది శ్వాస విడిచేంత వరకు, చనిపోయేంత వరకు దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో వారిని భూమి మీద ఉంచాడో దాన్ని నెరవేర్చారు. Today, ఈ దినం after more than 100 years, 100 సంవత్సరాల తర్వాత, not only about Abraham and Isaac and other great people, even about John Harper we are talking, but about Lot, when we talk, he is like a red light. ఈ అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు అప్పటి నుంచి కాకుండా
ఈ జాన్ వారే కాకుండా ఈ జాన్ హార్పర్ జీవితం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ 100 సంవత్సరాల కాలంలో చూస్తే ఈ యొక్క లోతు మనకు ఒక రెడ్ లైట్ లాగా ఉన్నాడు. Don't be like Lot. లోతు వలె ఉండకూడదు. Though he is a righteous man, what a bad example. ఆయన నీతిమంతుడైనప్పటికీ ఎంత చెడ్డ మాదిరి. What about John Harper? జాన్ హార్పర్ మాట At the age of 39 he died. 39 సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఆయన చనిపోయాడు. Even to the last moment, what a joy it is. Probably by sitting in heaven, John Harper may be rejoicing. See about me, that man is testifying in Hamilton. ఆయన పరలోకంలో ఆయన అక్కడ కూర్చొని చూడు ఈ హామిల్టన్ కూడికలో నా గురించి ఆయన సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు అని చెప్పి ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉంటాడు. Even in the last moments of my life I could bring one soul. నా జీవితం యొక్క చివరి క్షణాల్లో నేను ఒక ఆత్మని ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను. That's why even to the other Christians who are there on the ship, వేరే క్రైస్తవులు ఆ ఓడలో ఉన్నటువంటి వారు, he also joined them at one point of time. John Harper also joined them when they are, struggling. Anyhow, we are going to die. Let us pray to the Lord the last time when they gathered for a small meeting in the ship, sinking ship. ఆ యొక్క మునిగిపోతున్నటువంటి ఆ ఓడలో ఉన్నటువంటి మిగతా క్రైస్తవులందరినీ కూడా సమకూర్చి ఏదేమైనా మనం మునిగిపోతున్నాం చనిపోతున్నాం అని చెప్పి అందరినీ ఒక దగ్గరికి జత చేర్చి ఆయన ఒక చిన్న కూడికలాగా అక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు. They gathered like that. ఆ విధంగా అక్కడ కూడుకున్నారు వాళ్ళందరూ. And they sang the last song, Nearer my God, nearer to thee on Titanic. That is the last Christian song sung in Titanic in 1912. 1912లో పాడినటువంటి ఆ చివరి పాట అది టైటానిక్ లో నియర్ టు మీ నియరర్ మై గాడ్ నియరర్ టు ది. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ సాంగ్స్ ఆఫ్ జాయ్. మన సియోను గీతాల్లో యవనస్తుల సియోను పాటల పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్ పాటల పుస్తకాల్లో పాట కూడా ఉంటుంది. yes about Jacob's dream also it is explained. అక్కడ యాకోబు కల గురించి కూడా అక్కడ వివరించబడింది. What I want to tell is, నేను మీతో చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, God has given a long life to Lot, but all are wasted opportunities. లోతుకి చాలా దీర్ఘాయుష్ని దేవుడు ఇచ్చాడు, అయితే అన్ని అవకాశాలను ఆయన పోగొట్టుకున్నాడు. What about you? నీ మాట ఏంటి? When is the last time you prayed for a lost soul? Always you are praying for your BP and your sugar. What about the lost people? నశించినటువంటి ఆత్మల పట్ల నువ్వు ఎప్పుడు చివరిసారిగా నువ్వు ప్రార్థన చేసావు? నీ బీపీ షుగర్ గురించి నీ గురించి నువ్వు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నావు? The moment when you kneel down, immediately your BP, your daughter's marriage and your son's job, these only will come. నీవు మోకరించిన ప్రతి క్షణం వెంటనే నీకున్న బీపీ షుగర్ గురించి, మీ అమ్మాయి వివాహం గురించి, మీ కుమారుడు ఉద్యోగం గురించి ఇవే వస్తాయి. When two people meet, immediately they will be asking, have you shared gospel with anybody? No. tumhara BP kitna, mera BP kitna. ఇద్దరు కలిసినప్పుడు నువ్వెవరికన్నా సువార్త పంచుకున్నావని ఈ విషయాలు మాట్లాడరు. నీ బీపీ ఎంత ఉంది, నా బీపీ ఎంత ఉంది, ఈ గురించి మాట్లాడతారు. నీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ. This will not. Everybody is having sugar, everybody is having BP, not only you. నీవే కాదు, అనేకులకి ఈ యొక్క బీపీ షుగర్ అనేది ఉంది. God has kept us in this world with a purpose. దేవుడు మనల్ని ఈ లోకంలో ఒక ఉద్దేశంతో ఉంచాడు. Lot forgot that purpose. లోతు ఆ ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోయాడు. So that you and I may not forget that purpose. God is talking to you and to me about Lot. లోతు గురించి నీవు నేను ఆ సంగతులు మనం మర్చిపోకూడదు అని చెప్పి లోతు ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. Remember Lot. లోతుని జ్ఞాపకం చేస్తూ. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.